बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नन चे कम मिलमा अमूंग सर मौजूद दे हागोई सर तारुफ मोहताज नदी दागोई वालिद से ददी हल्की यो नुमवड़े सियासतदानों और परी इलाका की दागोई यूनुमो ददी खानदान ता द पार्टी ना बल्कि पार्टियान होता अदवी द खानदान ज़रूरत हुई। पर 2018 इलेक्शन की हुई पर आज़ाद हैसियत सरा इलेक्शन लड़ो करे और यो डेढ़ वे वोटे हासिल करे। जनाब अरबाब उस्मान से अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। बमुंगा तस्तखल प्रोग्राम की हर कले हुई मेहरबानी सर। दादा तो वही चे बचपनम सिंगतेर करे रे नेमत खान डेर मेहरबानी चे तासु निंडाले ओ माता दा तहमम राको बचपन जमा पे खबर के तेर शवे दे और ज योलसम पूरे पीएफ डिग्री कॉलेज या पीएफ स्कूल के में सबक वेले दे ओ बचपन बुनियादी तौर बाने उमागा बचपनी चीसिंग द जमगा द दिलतना माशुमानो द लकानो बचपनी बस अफल स्पोर्ट्स एजुकेशन ओ नूर द चिकम जमो एक्टिविटीज यागा में कोर सर दा तो वो तासु तालीम सुमरा और चर्चा करना हासिल करे रे नेमत खान योलसम नपस बिया अमरीकी तलाड़मा आगल ता मा बैचलर्स करी दी फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के और बिया मास्टर में करी दी इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के बैचलर्स डिग्री मा यूनिवर्सिटी ऑफ टल्साना में आगल से दे और मास्टर डिग्री ड्रेक यूनिवर्सिटी आयोवा और आगे ना पास अमेरिका क्यों माँ दो कंपनियां मेजर कंपनियां सर में कार को विलियम्स कंपनी से कम ऑयल एंड गैस फील्ड के दे और ब्या रिसेंटली वराइजन सरों में चे फॉर्चून 5 विलियम्स योगर्ट कंपनी द फॉर्चून 25 कंपनी और वराइजन चे दे आगा फॉर्चून दुनिया के 5 नंबर का कंपनी दा सर सीनियर कंसल्टेंट हो 2015 पूरे और आगे मंथ्स के बिया अल्टरनेटिव एनर्जी सेक्टर के दुबई के माँ अमेरिकन कंपनियां सरकार करे दे एज फाइनेंस डायरेक्टर और मेनली जमा चे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज इनो आगा ऑयल एंड गैस और अल्टरनेटिव एनर्जी और टेलीकॉम सेक्टर्स के माँ फाइनेंस फील्ड के और इकोनॉमिक सपोर्ट हो प्राइसिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स हो दे एरियाज के में कार करे अरबा से दा तो ये तासु हॉबीज ससदी भाबीज जवानम चलेग ज्यादा खुदा ना गनदी होता तो पता है चे यो को खपल बिजनेसेस ही बिया वर्सरा पॉलिटिक्स यो जमगा सियासत चे सिंगा पाकिस्तान के जोड़ शवे दिनों आई कि बिया सड़ी सर दाना टाइम पाते नहीं चे खपल पर्सनल एक्टिविटीज दाना कुलिशी हो मेनली गाफ को तकरीबन 13-20-25 कालों ना और जमाना ख्याल ले अक्सर जखल को दावे मचे मुंग गाफ योदा से स्पोर्ट दे चे खल को गे दाना अहमियत पतनिश फिजिकल हेल्थ स्टैंड पॉइंट आगे बांधे हो यो डेर ज़बरदस्त स्पोर्ट दे और पाकिस्तान के चिबिया दा सिंग ज़बरदस्त मौका मुक्त मिला शवे दा और खलक डेर कम पैसों बांधे गाफ कुलिशी दुनिया के दा ग्रांड तरीन स्पोर्ट गणे लेकी गिनो अक्सर खलको दा खपल दोस्तानों ता और चे सो कमरा से मिलावी गिनो आउ तदा वेमा चे तासो दे तरफ तले ख्याल होके अरबा से तासु यो आदत मान उठकड़े जिसो तासु यो जल मिलोशी दागई नुम तासु डेढ़ जर पैकअप कई और ब्यातस तैयारी तासु द दुम तेजी हाफिजी वजुआत सदी देखे नेमत ढेर तास खरे पता नहीं दा खबर था सिंगा नोट मा खो दानस गौर पे न दे कड़े हो ज अक्सर केदेशी तातम द मालूमाती चीज़ इलाके के मौजूद है माँ ओस ता पता दा चे न हुकूमत के माँ न लासुनो न रासर सरिश्ता खो जमा मलगरी माल राजी ओ सिंगा चे जमा द मशरानो सियासत तो आगा ताल्लुक और वली पर जरिए ओ नो दा से माँ हम कोशिश करे दे ओ उमागा तरीक़ेकार में बरकरार सातले दे ओ यो सड़े चे अखपल राब्ते साथी ओ मिलावी गिनो आगे बिया ज़ाहिरन खबर है चे मिल जोड़ की गिनो तासो बिया
نامې یادول دا نه ګران نه وي. ارباب صاحب دا راته ووایي چې تاسو سیاست سره شوق و که نه د روایتي سیاستدانانو په رنګ د خپل والد جانشین جوړې دی او که نه د خلکو دې دغه ته میدان ته راویستی؟ کامبینیشن هم کېدی شي او یو هم نشي کېدی. دې کې نعمت خان زما همیشه ما چې درته ویل ما کله خپل تعلیم ختم کو نو زما دا خواهش و چې اوس ما چې کوم څیزونه یې زده کړي دي نو کېدی شي روایتي سیاستدان نه یا روایتي چې کوم زموږ لیډران دي دلته نو هغې نه لږ غونتې زیات ما بس یې زده کړي او هغه ما پاکستان او خپل د عوامو بهتري دپاره استعمال کول غوښتو. نو زما ذاتي شوق و ما دا غوښتو چې خپل لیجسلیشن خپل د منصوبه سازی په ذریعه هغه زموږ خپل وسایل انډیجنس یا مقامی چې کوم دي موږ بروکار راولو او هغې په ذریعه هغه زراعتو کې دی هغه اویل اینډ ګیس کې دی سیکټر کې دی هغه که ساسو هغې کې سیاحت کې دی نو موږ سره پوټینشل ډېر دی او زما اوس هم دا هغه دی اراده ده او مقصد دی چې کلم خدای راله موقع راکړه نو زما دا کوشش دی اولین ترجیح به دا وي چې موږ وسیع بنیادونو سطح باندې خپل د معاشي ترقي په لاره باندې ګامزن شو هغې باندې لږ غور وکړو او څه هغې پرمختګ دپاره کارونه وکړو. ما همیشه 4-5 کالونه زه چې دا ګورم نو زما همیشه معیشت باره کې خبره کړې ده. معیشت به ښه کېږي نو عوام به هم ښه کېږي پاکستان به هم ښه کېږي. ارباب صاحب دا راته ووایي چې تاسو MP ولې پرېښوده؟ نعمت خان ډېر ښه سوال دی او زما MP کې حیدر خان زه ډېر زیات ریسپیکټ کوم. زما خیال دی چې زموږ د ایریا کې یو ډېر پوه لیډر دی ډېر ښه هغه دی سوچ دی هغې زه بالکل MP کې وم او زه ډېر ټایم نه تقریبا 2 کالونه زیات لګیا وم چې کوم حالات ما ته ښکارېدل ما دا غوښتو چې چونکې اوس موږ MP هم نظریاتي سیاست نه پارلیماني سیاست ته راغلی دی او پارلیماني سیاست تقاضا دا ده چې تاسو خپل حلقو په سطح صحیح کسان مخې ته به راولئ او پاکستان غونډې ملک کې زما په نظر کې سیاست واحد مقصد دا دی چې تاسو خپل د علاقې او د خلکو انفرادي او اجتماعي ترقي کولی شئ. خو هغو سوچ بیالو چې کوم طریقې باندې هغو خپل د پارلماني سیاست کول غوښتو. زموږ صرف زما هغو سره څه لږ ډېر سیاسي اختلافات راغلي وو او ما دا خپل ذمہواري ګڼم چې زموږ چې کوم کسان ما سره تاسو پته 3-4 حلقې پاتې شوي دي هغو ضروریات څه دي او زما ټول نه اولین ترجیح او چې زما کلم یا زما مشرانو فیصله چې هغو کړې ده که د پارټۍ دپاره وي هغه که بل داسې سیاسی فیصله یا د علاقې په سطح فیصله نو هغه مونږ همیشه خپل علاقه خپل خلک مخې ته ایښي دي او هغو د ښېګړې دپاره هغو د ترقۍ دپاره او هغو د مقاصد پوره کولو دپاره مونږ فیصلې کړي دي. خو ما ته داسې لګېدو چې هغه ځای کې زموږ لیک سوچ کې فرق و نو ما بیا خپل دا فیصله وکړه چې چېرته زه خپل علاقې ته زیات نه زیات فایده رسولی شم او خپل د خلکو مقاصد پوره کولی شم نو زه هغه پلیټفارم نه زه دا خپل ذمہواري ګڼم چې زه هغې ذریعې نه خپل سیاست به کوم. ارباب صاحب 2018 الیکشن کې تاسو ډېر زیات ووټ وایستو په آزاد حیثیت سره تاسو هغه الیکشن لړو کو دا راته ووایي چې تاسو تعلق اوس هم PTI سره دی که نه؟ دا خو که ته PTI ولم تپوس وکړې نو هغه به ښه PTI مختصرا درته دا وایم چې ما پسې 2017 کې زموږ موجوده گورنر صاحب او وزیر دفاع د دې نمایندگان راغلي وو او ما ته پته نه چې د دې څه مطلب و خو دې راته ویل چې زه د PTI چهره یم زما چې کوم بیک ګراونډ کې دی چې دې کتلی او دی دا ویل چې دی غوښتو چې زه دی سره PTI کې شمولیت وکړم. الیکشن نه 15 میاشتې مخکې زما د دې لیډرانو سره خبرې وشوې ما چې کوم حالات کتل او څنګه چې ما درته ویلو زما
سیاسي مقاصد دا دي چې زه خپل د خلکو د ښېګړې دپاره او علاقې د ترقۍ دپاره سیاست کوم. نو ما ټیک دی پی ټي آی والو بیا را سره رابطې کړې وې. زه هغه دوران عمران خان سره ملو شوم. زموږ ډېر ښه خبرې انرژي او مختلف سیکټرز باندې وشوې. خو هغې نه پس ما ته پته ونه لګېد څه وشو. څه خلکو ویل چې دا خلک لږ ګبراو شو چې دې کې عوامي داسې دانه خلک نشته او هغو دا ګڼو چې یاره که زه رالمه نو کیدای شي هغه حیثیت و مقام هغې خبرو ما ته داسې نشته. خو عین مطابق دی څه فیصله وکړه او خپل دی هغې ما ته فیصلې نه وروستو شو د ټکټ ورکولو. او بیا ما ته دی دام ویلیو چې ځکه پی کې 70 نه یا پی کې 67 نه الیکشن به کوم الیکشن سوچ کوم یا هغلته نه وکړم. نو ما هغو ته ډېر یو ساده غوندې جواب ورکړی و چې زموږ سیاست تاسو پته ده زموږ 50 کالو عملاً سیاست هغې نه وروستو نه ځو دی او موږ همیشه خپل رونو او خپل علاقې په ذریعه سیاست کړی دی. او زه هغه خلک چې ټول عمر موږ سره ولاړ دي هغه پرېښوی نه شم صرف خپل مفاد دپاره. نو ما هغه آفر ریجیکټ کړی و. او بیا بالکل ما داسې نشو کولی چې خپل خلک او خپل ملګري همداسې پرېږدم. نو ما دا سوچ وکړو چې زه خپل د آزاد حیثیت باندې الیکشن به کوم او زه خپل فخر کوم خپل ملګرو باندې. زه ځان ډېر خوش قسمته ګڼم چې ما ته خدای داسې زبردست رونه مشران ملګري او میندې او خویندې او خلک راکړي دي د علاقې چې دا نه بدترین او سختترین حالاتو کې ما سره ودرېدل. او چاته هم دی کې څه شک نشته او زه باشمول زموږ د مخالفینو نه چې دا الیکشن څنګه وشو او چا ګټلی دی. او عوامي عدالت کې که تاسو ګورئ عوامي سطح باندې که ګورئ نو دا الیکشن مونږ ګټلی و. او زه ډېر بیا هم که الیکشن مونږ ګټلی دی یا نه دی ګټلی هغه دا نه لویه خبره نه ده. خو چې کم سپورټ او چې کم ما سره دا خلک داسې ودرېدل نو ما دپاره الیکشن ګټلو نه دا ډېره لویه خبره ده. ارباب صاحب ستاسو ذهن کې د جاندوز فاونډیشن جوړولو خیال څنګه راغو؟ نعمت خان چې څنګه ما وختي درته ویلو زما سیاسي واحد مقصد دا دی چې زه خپل علاقې او د خلکو انفرادي او اجتماعي ترقي کولی شم. زه چې سریام دا نه غربت دلته ګورم او دا نه محرومیت او دا نه مشکلات او مسایل. نو ما دا کوشش کولو چې زه نور څه داسې کولی شم چې خپل خلکو ته خاص طور باندې دی کې ماشومانو ته او ورسره زموږ چې کوم ښځې دي وایي کې کونډې ښځې یا زموږ د نوجوان ښځې چې کوم دي هغو څه دی کې هیلپ کولی شو. نو هغې مد کې ما بیا د جان دوست ویلفیر ټرسټ هغه کو جوړ مې کو او دې کې زما کافی ټایم ولګېدو. ما دا غوښتو چې کې دي 2016 کې مې دا شی جوړ شوی خو دا چېرته رجسټریشن پروسس او 2018 کې چېرته دا شی د ټرسټ فعال شو. او هغې کې ما سره زما دا نه فنډز هم را سره نشته خو بیا هم زما دوستان چې کم دي او چې کم خلکو سره زما تعلق دی نو هغو دې کې فنډینګ راته کوي. او زه کوشش همیشه دا کوم چې سانه زیات خلک دی کې راوځي شم چې مونږ ته زموږ دی کې هغه سپورټ کوي. نو هغې په ذریعه هغه زموږ پرابلم به سالو کوي او مونږ ته دې شي کې مدد به راکوي چې مونږ خپل یتیمانو ته پاره او مستحق چې زموږ کم بچي دي هغو دپاره مونږ هغو ته څه سپورټ ورکولی شو. ارباب صاحب په اخره کې به تاسو خپل د علاقې نوجوانانو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟
دام دې ډېر ښه سوال وکړو. نعمت خان زما په خیال باندې پاکستان داسې یو خوش قسمت ملک دی چې هغې سره دا نه لوی اساسه ده چې هغه امریکې سره نه ده او هغه د نوجوانو ده. د پښتون نوجوان ته زه دا پیغام به ورکول غواړم چې ما دنیا کې نوجوانان کتلی دي او زه فخر کوم او دا وی سره دا خبره کولی شم چې کم پاکستانی نوجوانان دي، صرف پښتنو نوجوان د خبره نه کوم چې هغه ته کله چرته موقع ملو شي نو هغه بیا هر نوجوان سره مقابله کولی شي. زه نوجوانو ته دا نه صرف وایم چې استاسو مستقبل، استاسو ژوند، استاسو ترقی دا استاسو لاسونو کې دی. د پښتنو نوجوانانو یو غټه کمزوري دا ده او زموږ پښتنو آسه که تاسو یو عام طور باندې وګورئ کمزوري دا ده چې موږ جذباتو نه فیصله کوو او هغه قومونه چې کم د جذباتو نه وتی نه دي او یو شی په صحیح سوچ او تحقیقات او دلایلو په ذریعه نه ګوري نو هغه بیا دان خپل مقاصد حاصلولو کې کامیابی دی نشي. نو زه هغو ته دا وایم چې څه فیصله کوئ، خپل ځان ته ګورئ، خپل بچو ته ګورئ، خپل مشران ته ګورئ، خپل علاقې ته ګورئ. ګران ناظرین، دا ارباب عثمان صاحب مونږ د هغوی ډېر شکرګزار یو، د هغوی ډېر شکریه ادا کوو چې هغوی په خپل مصروف ترین ټایم کې چمکني ټي وي لا ټایم وویستو او په چمکني ټي وي په سکرین باندې تاسو سره خبرې اترې وکړې. انشاءالله بیا به ملاویږو د یو نوي مېلمه سره. تر هغې دمې پورې تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.